माफी मांगते हैं और मौला हम तेरी ओर से और बरकतें, नियामतें, रहमत की तलब करते हैं। यह बोल रहे हमने रोजिया हमारा कार्यों ने आसान कर दे, हमारी मुश्किल आसान कर, मुसीबत समय मदद मांगो अपना धनी नूर मौलाना शाह करीम आसरी मामली। तो हम नूर की तरफ करते हैं, लेकिन हमको भी वो शनाकत नहीं है। तो जब पहला दर्जा ये है कि हम जब या अली तो हर इमाम मौला मुर्तज़ा या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैन हाज़री इमाम, तो हमारे सामने करीम हाज़री इमाम का एक प्रेजेंट जो मौला का जिस्म मुबारक का जो चेहरा मुबारक है वो हमारे सामने आता है। तो कोई तकलीफ नहीं, वो चेहरा सामने आता है तो हम बुत परस्ती नहीं करते, क्योंकि हमको पता है वो हमारे जहन में, हमारे दिल में, रूह में वो समझ है कि हम करीम हाज़री इमाम जिस्म मुबारक नहीं है, करीम हाज़री इमाम नूर है, इमाम का रूह है और वही खुदा है। हम उसको सिजदा करते हैं, हम उसकी तलब करते हैं, हम उसकी गिरियादारी करते हैं, उसके पास शुक्रिया अदा करते हैं और ज्यादा रहमत, बरकत और नियामतों की तलब करते हैं, बराबर। और हम धीरे धीरे हमारा ख्याल पक्का होगा तो ऑलवेज जब हम दुआएं कराएंगे तो हमारे जहन में एक चीज आ जाएगी कि हमारे दिल में जो अच्छे बुरे की समझ लेता है, जो हमको एक एहसास है कि हाजिर इमाम, उसकी हम तलब करते हैं और वो हमारे सामने वो एहसास होगा जो शब्दों से बयान नहीं होता है, वो एहसास ही होता है। जो फिर सदर साहब ने फरमाया कि जिरे वीराया घटे सास उसास निरंजन सत स्वरूपी आनंद रे वीरा आज आनंद कलश गत पूजा रुड़ा रखी सर वीरा रुड़ा मारा मुनि वर वीर सदिलियो नित यमी पियो। तो पीर सदरुद्दीन साहब ने जब गिरफ्तारी जारी की, शुक्राना अदा किया और ज्यादा बरकत, रहमत, नियामत की तलब की, तो उनके सामने वो नूर की क्या शनाख्त थी। तो एक इनाम मुबारक में बताते हैं कि जीरे वीरा घटे सांस उसास, यानी हृदय, दिल में श्वास लेता हूँ और श्वास बाहर निकालता हूँ तो क्या जिक्र करता हूँ, क्या याद करता हूँ। घटे सांस उसास निरंजन, यानी जो निरंजन है, जो जाहिरी आंखों से नहीं देखा जाता है, जिसको कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है, उसकी ख्याल में मैं हूँ, उसका जिक्र करता हूँ, वो एहसास में हूँ। तो वो एहसास कैसा होता है, तो सत्य स्वरूपी, सत्य यानी सच्चा, वो हक है, मौला हक है, उसका स्वरूप, स्व यानी खुद, रूप यानी उसका रूप, उसकी पहचान क्या है, सत है। तो वो क्या है, आनंद के दिल के अंदर जो आनंद की जो फीलिंग होती है, और नूर की वो रोशनी टच होने की जो फीलिंग होती है ना, वही रूप है मौला का। और आनंद आनंद करियो रिखी सरो, वो स्वरूप के अंदर, वो बातुनी स्वरूप के एहसास के अंदर अंदर रहो। अकेले जाते थे तभी भी समझते थे खुदा मेरे पास है, उसके एहसास में रहो तो आनंद सोही परमानंद। तो हमारा रूह जो हमको एहसास होता है वो आनंद है, और वो परम आनंद जो खुदा के लिए, करीम हाज़री इमाम के लिए, करीम हाज़री इमाम के रूह के लिए फरमाया गया है, उसके अंदर हम एक हो जाएंगे। तो आज आनंद फिर सदर साहब ने बोला कि मुझे आज बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ, क्योंकि घट कलश पूजा, जाहिर में हम घट की स्थापना करते हैं, उसका बात ही नहीं है कि अभी नूर पिलाया जाएगा, उसकी तैयारियां हो रही है। तो इल्म मिजालिस जो स्थापना होती है, इल्म मिजालिस की शुरुआत होती है, वो घट कलश की पूजा है। पूजा यानी इबादत करना। और हम घर पे भी इल्म पढ़ते हैं, याद करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो उसकी शुरुआत करते हैं तो हम उसकी पूजा करते हैं, घट कलश की, वो घटपाट की स्थापना करते हैं। और बोला कि नित मुरे अमी पियो, आप ऐसा मक्कम निर्धार करो कि जाहिर में जमात खाने जाके हमने सुबह नियाज किया, शुक्रवार को, चांद रात को या कोई बड़े दिन को पिया, लेकिन फिर माँ बाप फरमाते कि तुम्हें अमीरस पीजो दिन में रात, तो रात और दिन अमीरस पियो, हमेशा खुदा की इबादत करो, हर पल हर शायद खुदा को याद करना चाहिए।
રેન દિન મિલો જાય મિજલુસ में तो वेद मुर्शी बतलावे। तो इस तरह वो नूर पियो, हमेशा नूर पियो। तो फिर माँ बाप ने अपना अनुभव बोला। तो आपका जो दूसरा सवाल था कि हम जब करीम हाजरी इमाम के नाम का, मुबारक नाम का जिक्र करते, तो पहले हमको ये एहसास होता है कि करीम हाजरी इमाम का जाहिरी स्वरूप जो है वो फोटो हमारे सामने आता है। तो डोंट वरी, हम कोई बुत परस्ती नहीं करते हैं। हमारे दिल में एहसास है कि वो जाहिरी स्वरूप के अंदर वो नूर विराजमान है, वो नूर रोशन है, बराबर है। तो वो ख्याल के साथ आप करीम हाजरी इमाम को जहां भी जमात खाने में दुआ कराओ, या तस्बीह पढ़ो, या बैतुल खाल की बंदी करो, या इल्म मुबारक पढ़ो सुनो, तो वो नूर उसके अंदर विराजमान है, बराबर। जिनान माँ साहेब है, जिनान एक जिनान बोलो नित नूरे है, तो नूर से भरपूर है। मौला का मुबारक नाम है, तस्बीह है, या अली या मोहम्मद या अल्लाह या हमारा इसमें आजम है, तो वो नूर उसके अंदर समो दिया गया है। तो नूर का हम एहसास रखें, उसको ख्याल में रख के हम सब कुछ करें, बराबर। तो भी आप कर रहे हो तो हम कोई बुत परस्ती नहीं कर रहे हैं, राइट। हमको एहसास है कि हम मुफ्ती साहब कामड़िया साहब के सामने हाथ जोड़ते, सिर झुकाते, तो करीम हाजरी इमाम, और करीम हाजरी इमाम वो भी जो नूर है, निरंजन निराकार है, उसके सामने हम, वो नूर के सामने हम सिर झुकाते हैं, उसके सामने हम हमारे गुनाहों की माफी मांगते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, और जैदा रहमत, नियामत और बरकतों की तलब करते हैं, बराबर जी। आपको शायद समझ में आया होगा। हाँ हाँ, समझ में आया। शुक्र मौला, हट गया मेरे से। शुक्र मौला। तो अभी आपको और कुछ पूछना है? ये तो अभी मैं यास्मीन आपा से बात करूँ। तो थैंक यू वेरी मच। तो आप सबको बोलता हूँ कि रेगुलर इल्म मजालिस में आओ। आपके टाउन में इल्म मजालिस होती है, वहाँ भी अटेंड करो रेगुलर। और अगर कोई दूसरी कंट्री में रहता है, ऑनलाइन भी सुनो, तो वो भी इल्म मजलिस में अटेंड करने बराबर है। कोई दूसरी कंट्री में रहता है, टाइम एक्सेस नहीं होता है, तो रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं, तो भी इल्म मजलिस में रेगुलर होने की बात है। बाद में फरमान पढ़ो, इल्म मजालिस में भी वारा दिया जाए, घर पे भी पढ़ो, फरमान कलाम मुबारक याद करो, उस पर मनन चिंतन करो, बराबर है। और जो आपको खुद ब खुद किसी ने पूछे नहीं है, आपको खुद ब खुद सवाल होते हैं, और इल्म मजालिस में भी होमवर्क दिया जाता है, तो हम मेहनत करें। हमारे पास इल्म की किताबें है, इल्म मजालिस है, इल्म मजालिस की रिकॉर्डिंग है, और हमारे दिल में मौला मुर्तजा अली जो इल्म का समंदर है वो हमारे गट में विराजमान है। तो हम खुद मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, और नहीं समझ में आवे तो हम हमारे टाउन में जहाँ इल्म मजालिस होती है वहाँ हम पूछे, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, और बाद में आप मुझे भी पूछ सकते हो, बराबर। लेकिन मेहनत करें तो और जरा हमको डिस्कस करने में और मजा आएगा, बराबर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए मना करता हूँ, एनकरेज नहीं करता हूँ ना। मैं जरूर पूछो, अगर ऐसा करके पूछते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते हो तो भी पूछो, जरूर पूछो, सही है। तो थैंक यू वेरी मच आपा, आपने सवाल पूछा, और हमेशा बड़ाई मौला मुर्तजा अली की है। हम सब मौला की तारीफ करें जो इल्म का समंदर है, बराबर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आप थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। तो अभी आप अपना फोन म्यूट करें। यास्मीन आपा ह्यूस्टन से, यास्मीन आपा नईम वो मुझसे बात करना चाहते थे, तो आप अपना फोन अनम्यूट करें और लाइन पे आ रहे हैं, मुझे बात करें, आपको क्या पूछना है। याली मदद करीम भाई, याली मदद करीम भाई। हाँ मोलाई मदद भाई તમે બહુ સારી રીતે સમજાવો છો। મારા ક્વેશ્ચન થાઓ ના જો એટલી સારી રીતે અમે પૂછીએ એક સવાલ અને તમે કેટલા સવાલ સારી રીતે સમજાવો છો। મારો સવાલ એ હતો ભાઈ, બ્રહ્મ પ્રકાશ હું સાંભળ્યું એક દિવસ, તો મારે એની મિનિંગ સમજવી છે ગુજરાતીમાં। હું સાંભળ્યું એ ઉર્દુ સાંભળ્યા હતા બધા બ્રહ્મ પ્રકાશ, તો હવે છે ને મારે ગુજરાતીમાં સાંભળવાના છે, સમજવાના છે, તો તમે એની સમજ આપજો મને। ભલે હમણાં આપણા ચોગડિયાના દિવાળી ચાલે છે, ભલે બાદમાં યા જ્યારે બી તમને ટાઈમ હોય, બરાબર બરાબર। થેન્ક યુ, બહુ સારી રીતે તમે સમજાવો ભાઈ। શુક્ર મોલા, આપણે બધા મોલાના શુક્ર કરીએ, બધું મોલાનું છે, આપણું કોઈ નહીં, બરાબર છે। તો દરેકના ઘટના અંદર મોલા બિરાજમાન છે, અને આપણી પાસે ઇલમની કિતાબો છે, ઇલમ મિજાલુસ છે, આવી બધી આટલી બધી રેકોર્ડિંગ છે, તો ટેકનિકલી બી આપણે મોલાએ આપણને બહુ નિયમતો ફરમાઈ છે, તો આપણે એનો લાભ ઉઠાવીએ, આપણે મહેનત કરીએ, બરાબર। તો દરેક કોઈ
હું કરી શકતો છું, તમે નથી કરી શકતા તો કાંઈ નથી. મોલાએ ફરમાવ્યું તમે પણ ફના ફીલ ના થાવ. તો દરેકના માટે મોલાએ ફરમાવ્યું, બરાબર. તો દરેક જણ થોડી શુભેચ્છા દાખવે, થોડી હિંમત કરે, જમાતને આપણે આગળ લીડરશીપ જમાત તરીકે જોઈ શકીએ છીએ, બરાબર. તો મારો તમને સવાલ, થેન્ક યુ વેરી મચ, તમે લાઈન પર આવ્યા. તો તમે કઈ જગ્યાએ સાંભળીશું બ્રહ્મપ્રકાશ? બ્રહ્મપ્રકાશ મને કોઈને રેકોર્ડિંગ મોકલી હતી ઉર્દુના અંદર, તો મને એટલી બધી સમજમાં ના આવી. તો જો એક તો જે આપણે ઘણા બધા પાઠ છે ને ભાઈ. હા, તો એ આખું મોટું ગિનાન છે, એને ગ્રંથ કહેવાય છે. નાના ગિનાન હોય તો 5 કડીના 10, 15, 20 કડીના ગિનાન હોય છે. તો બ્રહ્મપ્રકાશ એક ગ્રંથ છે. એવા લગભગ 65 જેટલા આપણા મધ્યના અંદર ગ્રંથ છે. ગુરુ નિરંજન, બ્રહ્મપ્રકાશ, 10 અવતાર મોટો, 10 અવતાર નાનો, તો મુનિવરભાઈ મોટી, તો મુનિવરભાઈ નાની, અનંત ખાડો, મોમન ચિતવરણી, મોમન ચેતવણી, એ બધા ગ્રંથો કહેવાય છે. તો બ્રહ્મપ્રકાશ પણ એક પીર સમદ સાહેબનું, રાઈટ. તો જે એમને ઓરિજિનલ ભાષાના અંદર જે રચ્યું છે, તો પીરોએ કીધું છે કે 36 વર્ણ અને 42 ભાષા. તો 36 પ્રકારનું ગ્રામર છે, કમ્પોઝિશન છે, અને 42 ભાષાઓ છે, રાઈટ. તો મોસ્ટલી એના અંદર ગુજરાતી, સંસ્કૃત એ બધા શબ્દો વધારે છે. તો આપણે જે તમે જે ઓરિજિનલ માંથી ઉર્દુ સાંભળ્યું એનું ટ્રાન્સલેશન છે, એનો મિનિંગ નથી. દાખલા તરીકે આપણે અરબિક ના અંદર દુઆ પડીએ છીએ, બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. અગર એ ચીજ આપણે ગુજરાતીમાં સાંભળવી હોય તો આપણે એમ સાંભળશું કે બેહદ કૃપાળુ અને બેહદ દયાળુ અલ્લાહના નામથી શરૂ કરું છું. તો ઉર્દુમાં એ છે કે અલ્લાહ તાલા કે નામ से शुरू करते जो निहायत रहम वाला, और શું કહ્યું તમે બીજું આગળ? અને એ રીતે આપણે ઉર્દુમાં સાંભળીએ છીએ, બરાબર. તો કહેવાનો મતલબ એ ટ્રાન્સલેશન છે. જેવી રીતે અરબિક ના અંદર છે એવી રીતે ઉર્દુ અને ગુજરાતીમાં છે, બરાબર. તો તમે ઉર્દુમાં સાંભળ્યું છે ટ્રાન્સલેશન છે, મિનિંગ નથી. મિનિંગ અર્થને કહેવાય છે. તો પછી બ્રહ્મ એટલે શું, પ્રકાશ એટલે શું, એની આપણે માયના ગાડીએ તો એ પછી મિનિંગ થાય છે, બરાબર. તો હું શોર્ટના અંદર આજે એટલો ટાઈમ નથી, શોર્ટના અંદર ઇન્શાઅલ્લાહ પછી આપણે ફ્યુચરના અંદર કદી એ બાબત સમજવાની કોશિશ કરીશું. પણ બ્રહ્મ પ્રકાશ છે એ એક બ્રહ્મ એટલે રૂહ, પોતાના રૂહને કહેવામાં આવ્યું છે. પ્રકાશ એટલે રોશની. તો એક રૂહાની રોશનીની વાત છે, અને એ આખું જ્ઞાન લગભગ પીર સમદ સાહેબના અનુભવો છે. તો અનુભવો વર્ણવી શકાતા નથી. અગર એ કોઈ વર્ણવવા માંગે છે તો પછી એને મેટાફોર, એને રૂપક, એને દ્રષ્ટાંત અને અલંકારથી એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવી શકાય છે, બરાબર. જેવી રીતે પીરોએ કીધું કે રોમે રોમે મારો શ્યાવ હશે. તો કેમ પીરોએ પોતાનો અહેસાસ કીધો છે, મારા રોમ રોમના અંદર મૌલા વસેલા છે, અને અંતર નહીં એક તીર જેટલું અંતર નથી. તો એ સમજાવવા માટે શું કીધું કે જેમ ચંપા ફૂલ મોહેવાસ, ચંપાનું ફૂલ હોય તો એના અંદર ખુશ્બુ કેવી રીતે છે, ખુશ્બુ દેખાતી નથી, પણ એને સૂંઘી શકાય છે, એને માણી શકાય છે. તો એ અનુભવની વાત છે, બરાબર. તો પીર સમદ સાહેબે જે બેતુલ ખાનની બંદગીની પ્રેક્ટિસ કરી, તો એના અંદર છે કે સત શબ્દ એટલે સત એટલે સાચો શબ્દ. તો એ ઇસ્મે આઝમ છે, બેતુલ ખાનનો બોલ છે, એને કીધું કે ગુરુ હમારા, અને ઘણી જગ્યાએ એને કીધું છે કે અલી હમારા. તો મૌલાએ બેતુલ ખાનના મેમ્બરોને જયારે બેતુલ ખાનના બોલની નવાજીશ કરી ત્યારે મૌલાએ કહ્યું કે હવે જે આપ્યું છે તે અમારું બાતુની સ્વરૂપ છે. તો મૌલાએ પોતાનું બાતુની સ્વરૂપ આપ્યું અને એને ઇમામતનું નૂર કીધું, અલીનું નૂર કીધું. અને એ અલીનું નૂર જે ઇમામતનું નૂર છે તેના થકી જે મહાન અલ્લાહ, જે બધાથી બાલાતર છે, બધાથી ઉપર છે, હી હુ ઇઝ અબાવ ઓલ, એ મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમે શક્તિ માટે વિચાર કરો તો તમે કોઈ પણ શક્તિ માટે, સ્ટ્રેન્થ માટે વિચાર કરો તો એ બધી શક્તિઓથી પર છે. અગર તમે બ્રહ્માંડ એટલે કે યુનિવર્સ માટે વિચાર કરો તો એવા 2000 બ્રહ્માંડ હોય તો તેનાથી પણ ખુદા પર છે. તો એવા ખુદાની જે નૂર, નિરંજન, નિરાકાર છે એને નથી થઈ શકશો. તો એ જાપ જે બેતુલ ખાનનો બોલ છે એ મૌલાનું બાતુની સ્વરૂપ છે, પણ એનાથી બી ઉપર કઈક છે જે મૌલાએ ફરમાયું કે આ જાપ છે તે નૂરને જોવા માટે છે. તો નૂર કઈક અલગ ચીજ છે, તો એ એનાથી બી ઉપર છે. તો મૌલાએ કીધું કે તમે અમારું નામ લો એટલું બસ નથી, તમે અમને સંભાળવા. પછી મૌલાએ ફરમાયું તમે બેતુલ ખ્યાલમાં રહો એટલું જ નહીં, પણ તમે અમારા જીવનમાં રહેજો.
ત્રીજું મોલાએ ફરમાવ્યું કે બોલ અને બોલના અર્થ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. કોઈ પણ ચીજનો અર્થ આપણે સમજવો હોય તો આપણે ઇલમ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો પડે છે. તો એ નૂર જે નિરંજન નિરાકાર છે, જે આ દુનિયાની ઉત્પત્તિથી પહેલેથી ચાલતું આવેલું છે, એ નૂરની સમજણ આપવી જોઈએ. તો એની સમજણ ઇલમથી આપી શકાય છે, દ્રષ્ટાંત, અલંકાર, મેટાફોરથી, દાખલા દલીલોથી. બરાબર. તો પીર મોહમ્મદ સાહેબે જયારે આની પ્રેક્ટિસ કરી તો એમને કીધું કે 3 માસ રત્ના બીત રહ્યા, કે 3 મહિના સુધી મેં જીભથી રટણ કર્યું. અને પછી આસ્તે આસ્તે પછી એમને પ્રેક્ટિસ કરતા કરતા કીધું કે નામ લેતા ભયો પ્રેમ પ્રકાશ, મૌલાનું મુબારક નામનું જિકર કરતા મારા હૃદયના અંદર પ્રેમનો પ્રકાશ થયો, જેને આપણે રૂહાની રોશની કહીએ છીએ, ઇલ્મ જ્ઞાનનો પ્રકાશ કહીએ છીએ. બરાબર. તો એ રીતે કરી કે 3 મહિના એમને જીપથી કરી. પણ પીર કરતા શાહનો દરજ્જો ઉપર છે, ઇમામનો દરજ્જો ઉપર છે. તો મૌલા તો આપણને બેતુલ ખ્યાલનો બોલ આપીને જબાનથી રટન કરવાની ના પાડે છે. પહેલેથી સ્ટાર્ટિંગથી પીર સમજ સાથે 3 મહિના જીપથી પ્રેક્ટિસ કરી, પણ આપણને મૌલા તો પહેલા દિવસથી જ કહે છે કે જીપથી રટન ના કરવું અને તસ્બીહ હાથમાં નહીં રાખવી. તો હું હજી પણ ઘણા જમાખાનામાં જોઉં છું કે લોકો તસ્બીહ હાથમાં રહીને બેતુલ ખ્યાલની બંદગી કરે છે 4 થી 5 ની. તો મૌલાએ મના કરી છે. તો 4 થી 5 પહેલા ચા પીવાની બી મના કરી છે. અને આપણે ગરમ પાણી પીએ, થોડું ઘરેથી ગરમ પાણી પી નીકળીએ તો આપણા અંદર તાજગી આવશે, આપણું બ્લડ સર્ક્યુલેશન સારું થશે. અને સારું આંસુ લઈને હાથમાં તસ્બીહ ના રહીને મૌલાએ ના પાડી છે. અને જીભથી રટન કરવાની બી ના પાડી છે. તો એ પીર મોહમ્મદ સાહેબનો તરીકો છે. પણ મૌલાએ આપણને કીધું કે સારું આસન લઈને બેસો, આંખો બંધ કરો અને સામે સમજો કે આપણો બોલ યા અલી છે, તો યા અલી ગુજરાતીમાં, હિન્દી, ઉર્દુ, ઇંગ્લિશ, ફારસી, આપણી જે બી મોસ્ટ કમ્ફર્ટેબલ લેંગ્વેજ છે, સમજો કે ગુજરાતી છે, તો ગુજરાતીના અંદર યા અલી કેવી રીતે લખાય છે, એ આંખો બંધ કરીએ તો એ લખાણ આપણી નજર સામે હોવું જોઈએ. અને ધીરે ધીરે એક રિધમથી આપણે બોલનું જિકર કરીએ, યા અલી, યા અલી, યા અલી. એવી રીતે જીભ હલાયા વગર દિલના અંદર રટણ કરીએ, જીભ હલાયા વગર દિલથી રટણ કરીએ. અને યા અલી કેવી રીતે લખાય છે એ આપણે નજર સામે રાખીએ. અને બોલનો અર્થ, દાખલા તરીકે યા અલી એ આપણો બોલ છે, તો યા અલી એ ખુદા, અલી એ ખુદાનું નામ છે. એનો મતલબ થાય છે સર્વોચ્ચ, એટલે કે એનાથી ઉપર બીજું કાંઈ જ નથી. શક્તિ માટે વિચાર કરો કે બ્રહ્માંડ માટે વિચાર કરો તો હી હુ ઇઝ અબાવ ઓલ, જે બધાથી બાલાતર છે, ઉપર છે, એ સમજ સાથે આપણે બેસીએ કે આપણે કોની ઇબાદત કરીએ છીએ અને કોના નામનું જિકર કરીએ છીએ. એ છે કોણ કે જેના આપણે દીદાર ઈચ્છી રહ્યા છીએ અને જેના નૂરની આપણે તલબ કરી રહ્યા છીએ, જેના નૂરમાં આપણે એક થવા માંગીએ છીએ. દાખલા તરીકે આપણો બોલ અલ કરીમ હોય તો એનો મતલબ થાય કે જીનરસ, સખી. અર રહેમાન હોય, અર રહીમ હોય તો એનો મતલબ થાય કે બેહદ કૃપાળુ, બેહદ દયાળુ. તો મૌલાના જે એટ્રીબ્યુટ છે, જે એના ગુણો છે, એ એના નામો છે, એ તો અનામી છે. નૂર નિરંજન નિરાકાર અનામી છે. પણ આપણે એને કેવી રીતે ઓળખી શકીએ, કેવી રીતે યાદ કરી શકીએ? તો એ નામ રૂપે આપણી પાસે આવ્યો છે, એના ગુણોના લીધે. તો ખુદાના 99 નામો કે છે, પણ 99 કરતા બી વધારે છે. તો એ નામનું આપણને જિકર કરવા માટે આપણને ઇસ્મે આઝમ બોલ આપેલું છે. બરાબર. તો એ રીતે પ્રેક્ટિસ કરવી જોઈએ, જે મેં અત્યારે કીધી એ રીતે. તો એ બ્રહ્મ પ્રકાશ છે. અને પ્રેક્ટિસ કરતા કરતા પીર સમદ સાહેબને શું અનુભવો થયા અને બીજા કોને આ અનુભવ થયા, તો એનું બધું વર્ણન છે. બરાબર. તો કરીમ હાજરીમાં તો ફરમાયું કે આપણી પ્રેક્ટિસના અંદર શું છે કે તસ્બીહ છે. તો મૌલાએ ફરમાયું કે જયારે તમને સમય મળે તો યા અલી, યા મોહમ્મદ, યા અલ્લાહની અને 5 ઇમામોના નામની તસ્બીહ પઢો. પછી બેતુલ ખ્યાલનો બોલ છે અને જ્ઞાન કસીદા છે, એટલે કે ઇલ્મ જ્ઞાન છે. અને મૌલા ફરમાન તો ફરમાવી રહ્યા છે. આ 3 રીતની પ્રેક્ટિસ છે આપણા મઝહબના અંદર. અને જે આસાન મઝહબ મૌલાએ બતાવ્યો છે, તો મૌલાના જ મુબારકથી ફરમાન મુબારક નીકળ્યા છે. એના અંદર મૌલાએ ફરમાવ્યું કે અમે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છીએ. તો એ આસાન મઝહબ શું છે કે ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. તો ઇલમની જે પ્રેક્ટિસ છે
એ આસાન છે, મૌલાએ પોતે જ ફરમાવ્યું. અને પીર સદરુદ્દીન સાહેબને બી આ ધ્યાન નહોતું લાગતું કે એમણે રસ્તો બતાવ્યો કે કુંભે બાંધ્યું જળ રહે તેમ જીનાને બાંધ્યું મન રહે, કે મારું મન બંધાતું નથી તો પાણીને બાંધવા માટે વાસણ જોઈએ. એ રીતે આ મન જે ભટકે છે એ જીનાન ઇલમથી મૌલાના ફરમાન મુબારકથી બંધાશે. તો એ આપણને મૌલાએ આસાન રસ્તો બતાવ્યો, રાઈટ. તો ઇલમની પ્રેક્ટિસથી અને ઇસ્મે આઝમની પ્રેક્ટિસથી બંનેનો મકસદ એ છે કે દિલ પાક અને સાફ થવું જોઈએ. જ્યાર સુધી દિલ પાક અને સાફ નહીં થાય, જ્યાર સુધી ઇલમ જ્ઞાન પર ધ્યાન ન લાગે અથવા તો ઇસ્મે આઝમ બોલ પર ધ્યાન નહીં લાગે, ત્યાર સુધી ઘટના અંદર રોશની નહીં થાય. તો અમારા ફરમાન સાંભળશો, તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો દિલ સાફ થશે, તેમાં રોશની પેદા થશે. તો પીર સમદ સાહેબે બ્રહ્મ પ્રકાશના અંદર નામ લેતા ભયો પ્રેમ પ્રકાશ, પ્રેમનો પ્રકાશ થયો, રોશની થઈ. એ જ બાબત મૌલાએ કલામ મુબારકમાં બતાવ્યું કે નેક મિજલસ મેં નિત નિત જાય સુરીએ ઇલમ ઇરફાન ઇલાહી. અહીંયા ફક્ત ઇલમની પ્રેક્ટિસની મૌલા વાત કરી રહ્યા છે. નેક મિજલસ મેં નિત નિત જાતા ઘटे अज्ञान और दिल की स्याही, दिल रोशन होवे साफ आईना उसमें जिसे हक दीदार. તો ઇલમ પ્રેક્ટિસના અંદર બી એક ધ્યાન થવરાય છે, દીદાર થાય છે. તો ઇલમની પ્રેક્ટિસથી એક ધ્યાન થાય છે અને દીદાર થાય છે, અને ઇસ્મે આઝમની પ્રેક્ટિસ એક ધ્યાન થાય થવરાય છે અને દીદાર થાય છે. એ બંને દીદાર એક જ છે, બંનેના અનુભવો એક જ છે. આ કોણ કહી શકે જેને બંને પ્રેક્ટિસથી એ અનુભવ કર્યા છે? અગર હું તમને એમ કહું કે મુંબઈ અને કરાચી બે એક જ જેવું છે, તો મેં મુંબઈ પણ જોયું છે અને કરાચી પણ જોયું છે. એના આધારે હું કહી શકું છું કે મુંબઈ અને કરાચી બે જેવા લાગે છે. અથવા હું એમ કહું કે પેરિસ અને લંડન એ શહેરો એક જેવા લાગે છે. તો મેં બંને ચીજોનો અનુભવ કરેલો હોવો જોઈએ, બંને ચીજો મેં જોઈ હોય તો જ હું કહી શકું છું, બરાબર. તો આ કલામ અને જીનાન ફરમાનથી આ ચીજો હું હમણાં અત્યારે બોલ્યો એ સાબિત છે. હવે એના પર ઈમાન લાવીને આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે આપણા મઝહબની, અને એક ધ્યાન થવાનું છે. તો ટૂંકના અંદર જ્યાર સુધી દિલ પાક અને સાફ નહીં થાય ત્યાર સુધી રોશની નહીં થાય. અમારા ફરમાન સાંભળશો, તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો આ તો છે, સરસ છે, તો દિલ સાફ થશે અને તેમાં રોશની પેદા થશે. તો આપણે સમય કરતા 3 મિનિટ વધારે થઈ ગઈ છે અને હજુ 8 મિનિટ થશે ફરમાન મુબારક અને યાદી આપવા અને દુઆ આપવા માટે. હજુ પણ 2-5 મિનિટ તમારી સાથે વાત કરી શકું છું. અત્યારે તમારા સવાલ જે એનામાં સમજ આવી ગઈ. તમે હાલ બધી હું એ જ મારે હતું કે આપણે આમાં આમ દિલ પાકતમાં કઈ આપણે રોશની થાય ના બ્રહ્મ પ્રકાશના અંદર બી બરાબર. તો ઇન્શાલ્લાહ હા, તો બરાબર છે. તમારે હજુ વધારે જાણવું હોય તો તમે મને વોઇસ રેકોર્ડિંગ છોડી શકો છો. વોઇસ રેકોર્ડિંગ છોડો તમારું ટેપ કરીને, તો એ વધારે બેટર રહેશે, બરાબર. તો પછી તમારો સવાલનો જવાબ હું ઇન્શાલ્લાહ જયારે બીજા દિવસ અને બીજા લોકોના બી પેન્ડિંગ સવાલો છે તો જયારે સમય આવશે ત્યારે ઇન્શાલ્લાહ. તો અત્યારે મેં શોર્ટના અંદર એટલા માટે જવાબ આપ્યો કે તમને થોડું ઘણો મને ઘણો ફરક પડી ગયો સમજ. પણ તો અત્યારે મેં જે તમને સમજ આપી બ્રહ્મ પ્રકાશનું નામ લઈને ફરમાન, જ્ઞાન અને કલામ તમને સમજ આપી, એ સંપૂર્ણ સમજ છે બ્રહ્મ પ્રકાશ. અને એ જ આપણે જે સાંભળેલી હતી એ જ સમજ તમે આપી ભાઈ. થેન્ક યુ સાહેબ, બહુ સારી એવી સમજાવે. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, કબૂલ કરે. આમીન આમીન. તો તમારે હજુ વધારે જાણવું હોય તો તમે મને વોઇસ રેકોર્ડિંગ છોડી દેજો. તો ઠીક છે, તો પછી આપણે સમજણ આપવાની કોશિશ કરીશું. તો શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. તો આપણે મહેનત કરીએ ઇલમ મજાલિસમાં ઓનલાઈન, ઘરે પણ કોણ ટાઉનમાં થતી હોય અને રેકોર્ડિંગ બી સાંભળીએ અને મહેનત કરીએ ઇલમ જ્ઞાનના અંદર, બરાબર છે. તો આસાન રસ્તો જે બોલાય અમારો ફરમાન વાંચો, સાંભળો, વિચાર કરો, જેમ કે એટલે કે આવી રીતે હઝરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા. તો શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર. હવે આપણે મૌલાના ફરમાન મુબારકની યાદી આપી, દુઆ આપીને ઇલમ મજાલિસ પૂરી કરીએ. તો 8 મિનિટ હજુ બી થશે. તો ઘરે પણ કોઈ પણ જગ્યાએ હું દુઆ કરું છું, આશા રાખું છું કોઈને તકલીફ ના થાય. તો કોઈ જબરદસ્તી ના રોકાય, તો રેકોર્ડિંગ તમને મળશે ને કોઈને રોકાવું હોય એટલે કમ્ફર્ટેબલ તો રોકાઈ શકે છે. 8 મિનિટ હજુ થશે. તો યાસીન તમારા અને બધાનો ફોન આપણે મ્યુટ કરી દો. ખાલી મુનિરાબેન જ એમનો ફોન અનમ્યુટ હશે. તમારે ઘણો તમે એમને ઘણા શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મૌલા. તમે અમને ઘણા વહાલા લાગો છો, તમને અમે અમારા અજીઝ બનીએ છીએ. આ બધું તમારા વિચાર અને મોહબ્બત વાસ્તે છે. અમે તમારા તરફથી એ શીખીએ છીએ
તેથી તમને સારો રસ્તો દેખાડીએ છીએ. જે માવિત્ર પોતાના બચ્ચાઓનો હાથ જાલીને ચલાવે છે તેમ અમે તમને ચલાવીએ છીએ. જો આવો મોટો દરિયો છે, તેમાં પહાડો અને મોટા મોટા જાનવરો છે, તે બધું પસાર કરીને અમે અહીં આવ્યા છીએ તે ખાસ અમારા મોમનોને માટે આવ્યા છીએ. અમે અહીં આવ્યા છીએ તે તમારા જીવના છુટકારા માટે આવ્યા છીએ. અમે તમારા સારા કામ કરવા માટે આવ્યા છીએ. અમે તમને સહેલે રસ્તે પાર ઉતારવાને માટે આવ્યા છીએ. અમે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છીએ. ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. અમારું દિલ ચાહે છે કે અમે હંમેશા તમારી પાસે રહીએ. જાહેરની જુદાઈ ઘણી સખ્ત છે, પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બાતુનમાં અમે અને તમે જુદા નથી. બાતુનમાં અમે હંમેશા તમારી પાસે છીએ. અમે અને તમે એક છીએ. હંમેશા અમે અને તમે જુદા નથી. તમે અમારા મુરીદ અમારી હકીકતી ઓલાદમાં ફરશો. મુરીદ તથા મુર્શીદની દરમિયાન કાંઈ પણ જુદાઈ નથી. મોમન અને મુર્શીદ ક્યારે પણ જુદા નથી. તેઓ હંમેશા એક જ છે. એવી રીતે દિલ હંમેશા મજબૂત એક દિલ રાખવું જોઈએ. તમે અમારો ઈશ્ક રાખો છો અને અમે તમારો ઈશ્ક રાખીએ છીએ. ત્યારે અમે તમારામાં અને અમારામાં કાંઈ જુદાઈ નથી. અમે અમારા દિલથી તમને દુઆ કરીએ છીએ કે ખુદાયા તેમના દિલમાં એવી તાકાત બક્ષ કે આઝાદ થાય, હકીકતી થાય, ખરાબીથી દૂર ભાગે, રસ્તો સહરો પકડે અને સીધે રસ્તે ચાલે. ખુદાયા તેઓને હકીકતી આંખો બક્ષ. આ દુઆ સર્વે દુઆ કરતા વધારે છે. ઇન્શાઅલ્લાહ અમારા ફરમાન હંમેશા દિલમાં રાખજો, ભૂલી નહીં જશો. એ ન બને કે જ્યાં સુધી અમે જાહેરીમાં અંતરે હાજર છીએ ત્યાં સુધી અમારા ફરમાન વાંચો અને પછી ન વાંચો, એમ નહીં થવું જોઈએ. જેમ જ્ઞાન વાંચો છો તેમ અમારું ફરમાન વાંચો. જેમ જીનાનની માયને કાઢો છો તેમ અમારા ફરમાનની પણ માયને કાઢજો. અમારા ફરમાન એ જ્ઞાન છે. જ્ઞાનમાં હાદીસમાં કુરાનમાં છે કે 100 ગણો અમે તમને ફરમાન જાગીએ છીએ. હમણાં જે ફરમાન થાય જેના તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો. અમારા મોમન તારું એક ફરમાન જ બસ છે. અમારા સીધાવ્યા બાદ એવું નહીં સમજતા કે સાહેબ સીધાવી ગયા. જેમ તમે ઇમામ હાજર સમજો છો તેમ હાજર સમજો. હાજરમાં જાહેરીમાં હંમેશા નથી બેસી રહેતા, તેઓને હાજર સમજવા જોઈએ. અમે પણ હંમેશા તમારી પાસે બેઠા છીએ. અમે અમને સૌને એક ખાતરી આપવા ઈચ્છીએ છીએ કે તમે અમારી નજીક છો અને હંમેશા અમારા હૃદય અને વિચારોમાં છો. અમે જગતભરના ઇસ્માઇલીની ઉન્નતિ અને પ્રગતિ માટે અમારી જિંદગી અર્પણ કરી છે અને તમારા સર્વ સુખ અને સફળતા માટે દુઆ કરીએ છીએ. ખાના વદાન. અમે દુઆ કરીએ છીએ કે તમે સુખી હો, તમારામાં શક્તિ હોય, તમારામાં સંપ હોય, તમારા જીવનમાં પ્રમાણિકતા અને નમ્રતા હોય, તેમાં તમારામાંના દરેક એ રૂહાની સંતોષ ધરાવતા હોય કે જે તમારા જીવન દરમિયાન તમને ધોરવણી આપે, ભલે તમારા સંજોગો જે પણ હોય. અમે આશા રાખીએ છીએ અને દુઆ કરીએ છીએ કે તમે હંમેશા સુખી રહો, સફળ હો અને સર્વે ઉપરાંત તમારા દિલ હંમેશા નૂર, ઈમાન, નમ્રતા અને આનંદથી ભર્યા રહે. ખાના વદાન. આજે સાંજે અમે સીધાવીએ ત્યારે અમે એમ ચાહીશું કે તમે 2 બાબતો યાદ રાખો. એક તો એ કે અમે તમારામાંના દરેકની યાદ, દરેકનો ચહેરો અમારા હૃદયમાં લેતા જઈશું. બીજું એ કે અમારા માટેનો તમારો પ્રેમ કદી પણ હોઈ શકે તે તમારી જમાત માટેનો પ્રેમ ઘણો પ્રબળ છે. અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમે યાદ રાખો કે જયારે અમે સીધાવીશું ત્યારે તમારામાંના એ દરેક અમારા હૃદયમાં, અમારી દુઆઓમાં, અમને અમારા વિચારોમાં હશો. વળી તમને યાદ રહે કે ઇમામ તમને વધુ ચાહે છે. તમે તેમને ચાહી શકો તે કરતા ઘણું જ વધુ ચાહે છે. અને આ જ્ઞાનમાં તમારે મજબૂત રહેવું જોઈએ. ખાના વદાન. અમે તમને સૌને ખાસ ઉત્તમ પહેર ભર્યા દુઆ શીશો ફરમાવીએ છીએ. ખાના વદાન. ઉત્તમ દુઆ શીશ ખાના વદાન. તમામ ઇલમના ભાઈ બહેનોને અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોને અલી સૈયલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાવીન આલમીન ઘણી સલામત દાતાર સરકાર આકા નૂર મૌલાના શાહ કરીમ અલુચેની હાજરીમાં મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી, દયા કરી મૌલા દરેકને સુખી સલામત ને આબાદ રાખે. આમીન.
ઈમાન છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે, આમીન, બધી નેક ઉમેદો પૂરી કરે, આમીન, બચ્ચાઓને એજ્યુકેશનમાં એક્સેલ કરે, આમીન, બચ્ચાઓને નેક તોફીક આપે, આમીન, બચ્ચાઓને બધી મુશ્કેલીઓ આસાન કરે, બચ્ચાઓનું ઈમાન છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે, બચ્ચાઓને સારી તંદુરસ્તી ભર્યું નેક જીવન આપે, આમીન, બચ્ચાઓને દુઆ દસોન શુક્રિત ઇબાદતમાં ભરપૂર રાખે, જમાતખાનાની હાજરી ખિદમત અને ઇબાદતના અંદર મોલાની મોહબ્બતની અંદર હંમેશા કાયમ રાખે. આમીન, મોલા બધી મુશ્કેલીઓ બીમારી બલા તો તકલીફો મૂંઝવણો ગેરસમજણો દૂર કરે. આમીન, મોલા મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી મોલા પોતાના ઘરની જમાતની ઇલમની મોલા આપણા બચ્ચાઓની કુલ ઇસ્માઇલી જગતની જમાતની મોલા ખિદમત કબૂલ કરે. આમીન, ખિદમત દરમિયાન પરત કે કસોટી ના નાખે. આમીન, ખિદમતનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપે. આમીન, મોલા વધારે ખિદમત આપે, આમીન, વધારે ખિદમત કરવા માટે હિંમત શક્તિ અને પ્રેરણા આપે. આમીન, મોલાએ મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી આપણા બચ્ચાઓની કુલ ઇસ્માઇલી જગતને જમાતની મોલાએ પોતાના ઘરની જમાતની ઇલમની ખિદમત કરી. ખિદમત દરમિયાન પરત કે કસોટી ના નાખી. ખિદમતનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપ્યો. આપણને વધારે ખિદમત આપી, વધારે ખિદમત કરવા હિંમત શક્તિ પ્રેરણા આપી. આપણે મોલાના લાખો શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આમીન. આમીન, મોલા મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી મોલા પોતાના અને કુલ કાયનાતના મોલા આપણા બધા કુલ ગુનાહ માફ કરે. આમીન, મોલા ધંધા રોજગાર કમાણીમાં બરકત આપે, કોઈના કરજવાન કે મોહતાજ ન રાખે, દીન અને દુનિયામાં આસુદા કરે. આમીન, દિલ મિજલસના ભાઈ બહેનોમાં અને જગતના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોમાં આપસમાં ફેમિલીમાં કુટુંબમાં જમાતમાં સંત સલાહ ઇખલાસ અને મોહબ્બતનો વધારો કરે. આમીન, લાંબુ તંદુરસ્તી ભર્યું આયુષ્ય આપે. આમીન, આપણા દેશમાં અને જગતભરમાં જ્યાં પણ અશાંતિ છે ત્યાં સુખ શાંતિ સલામતી અને આબાદી ફેલાવે. આમીન, આપણા દિલ નૂર ઈમાન નમ્રતા અને આનંદથી ભર્યા રાખે. આમીન, ઇલ્મ જ્ઞાનમાં વધારો કરે, હકીકતની સાચી સમજ આપે. આમીન, બાતુની મુરાની દીદાર નસીબ કરે. આમીન, આ જન્મમાં જ આપણને મૌલા એમના નૂરમાં એક કરી દે. આમીન, આજની તમામ મિલતના ભાઈ બહેનોના ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોના ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાવિન આલમીન ગની સલામત દાતાર સરકાર આકા નૂર મૌલાના શાહ કરીમ અબશે નિહાલ ઇમામ મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી કુલ રૂહાનીઓના કુલ ગુનાહ માફ કરે. આમીન, બાતુની નૂરાની દીદાર નસીબ કરે. આમીન, અસલ મુબારકમાં વાસલ કરે. આમીન, શુક્રાન થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાનો ઘણો આભાર. સોરી તમારી 13 મિનિટ વધારે લીધી છે તો દુઆ કરું છું, આશા રાખું છું કે તમે બધા મને દરગુજર કરશો અને દુઆ કરું છું, આશા રાખું છું કોઈને પણ ઘરે કે કોઈ પણ જગ્યાએ પોતાને અને ફેમિલી મેમ્બરોને કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈને કોઈ તકલીફ ના થાય. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાનો ઘણો આભાર. યા અલી મદદ. મોલા અલી મદદ.